to this enriching continuing medical education. Organized by Green Opia Naturals. I am Hardik Trivedi, Director of Sales, working at Green Opia Naturals since last a year. We are a Vadodara and Hyderabad based Ayurvedic pharmaceutical supplement company. Our company is well known to product Ayurvedic supplements to the medical fraternity. I'm thrilled to have you all here and the opportunity to address such an esteemed group of dietitians and nutrition experts. Today is a special day for us as a Green Opia Naturals as we gather to explore new horizons in nutrition and wellness. At Green Opia Naturals, we are deeply committed to advancing the field of dietitians through education, innovation and collaboration. Your dedication to improving health outcomes through diet and nutrition is something we greatly admire and support. We are particularly excited to have Dr. Chinmay Joshi, MD Ayurvedic, as our keynote speaker today. Dr. Joshi brings a wealth of knowledge and a unique perspective to our event, blending traditional Ayurvedic wisdom with modern nutritional science. His expertise will provide us with valuable insights and fresh perspectives that we can incorporate into our practice to better service our clients and patients. As we embark on today's session, I encourage you all to fully engage with the material and discussions. This is not only a chance to learn from Dr. Joshi, but also an opportunity to connect with fellow professionals, exchange ideas, and deepen your understanding of how ancient practice can complement contemporary nutrition strategies. At Green Opia Naturals, we believe that continuous learning and professional growth are key to achieving excellence in our fields. We are excited to be part of your journey today and hope that you find this event both informative and inspiring. Thank you very much all of you to spare your time today from your busy schedules. Now I would like to introduce Dr. Chinmay Joshi. It is my distinct pleasure to introduce our esteemed speaker for today, Dr. Chinmay Joshi, a distinguished MD Ayurvedic doctor whose expertise and dedication to the field of Ayurveda are truly commendable. Dr. Joshi is a rising star in the world of Ayurvedic medicine at Vadodara. He currently practices at Dhanvantri Clinic, a renowned Panchkarma center, where he combines traditional Ayurvedic practices with modern therapeutic approaches. His work at Dhanvantri Clinic exemplifies his commitment to holistic health and wellness, providing patients with comprehensive care rooted in ancient wisdom. In addition to his role at Dhanvantri Clinic, Dr. Joshi also serves as a visiting practitioner at Dhanvantri Kerala Hospital, Ankodia, Vadodara. This prestigious institution is known for its dedication to preserving and promoting authentic Ayurvedic treatments, and Dr. Joshi's involvement there further underscores his expertise and reputation in the field. Dr. Joshi's journey in Ayurveda has been significantly influenced and enriched by the guidance of his father, Vaid Prakash Joshi, who is also an esteemed Nadi Vaidya and Ayurvedic doctor. Doctors like Dr. Prakash Joshi has kept alive the ancient process of medical treatment in Ayurveda form in the heart of Vadodara city. The mentorship and wisdom implemented by Dr. Prakash have played a crucial role in shaping Dr. Joshi's career, allowing him to achieve remarkable growth and success in his professional path. Today, Dr. Joshi will share his insight and experience, shedding light on the focusing intersection of Ayurveda and modern nutrition. We are privileged to have him here to provide us with a deeper understanding of how ancient Ayurvedic principles can complement and enhance our contemporary health practices. So, I would like to call upon the stage Dr. Joshi and dietitian Dhara Bhatt to hand over the bouquet. नहीं Thank you, ma'am.
I would like to call upon again dietitian Bhumi Shah to represent a bouquet to Dr. Prakash Joshi. मेरे थोड़ा पीछे मेरे थोड़ा पीछे Thank you, Bhumi ma'am. So with this, I would like to hand over the mic and the stage to Dr. Joshi. He will take you further through his experience and knowledge, which he is going to share with you. Thank you, sir. કઈ લેંગ્વેજ કમ્ફર્ટેબલ છે? તો મને ગુજરાતી કમ્ફર્ટેબલ છે. આપણે બધા ગુજરાતી છીએ. પરફેક્ટ પ્રેઝન્ટેશન ઇંગ્લિશમાં હશે પણ મારી વોકેબરી ગુજરાતીમાં જ ચાલશે. બરોબર? તો થોડુંક ટુ વે કોમ્યુનિકેશન્સ પણ થાય, રાઈટ? આયુર્વેદવાળો છું એટલે એકાદ શ્લોકથી જ શરૂ કરીશ. રાગાદિરોગાન સુસ્તાન સુતાન શેષકાય સુતાન શેષાન મોહારિતા જગાન યોગો વૈદ્યાય નમસ્તુતં. થોડીક એક્સપ્રેસ કરી લઈએ. બહારથી થોડું માઇન્ડ જ આવે, થોડો પાછા અહીંયા આપણે બ્લાઇન્ડ એક્સપ્રેસ કરીએ. આઈસ ક્લોઝ કરી અને પછી હું વર્ડ બોલું છું એનું ઇમેજિનેશન કરી, રાઈટ? યુ કેન સ્ટાર્ટ કરો. ક્લોઝ યોર આઈસ. પેન, પેન્સિલ, પ્લેન, water, food, Vadodara, Ayurveda. Open your eyes. Starting માં જે visualization થયું, વડોદરાનું પણ થયું સર્કસ. વડોદરાનું અંગત તમારી ડાયરીમાં રાખજો. આયુર્વેદનું શું વિઝ્યુલાઇઝેશન થયું એ મારે જાણવું છે કે આયુર્વેદ આવે તો શું વન વર્ડ કે વન પિક્ચર ફોકસ થાય છે માઇન્ડ. એનીબડી કેન હેલ્પ? Yes. All forms. Right. Medicines focus. Natural medicines. Right. Any other? Panchkarma. Amazing results. Too much expectations, right? Okay. Next. Okay. So, more or less, આયુર્વેદનું જે પિક્ચર છે એ એક હર્બ્સથી થાય છે, એક રિઝલ્ટ્સથી થાય છે, એક એની એક્ટિવિટીઝ, એક પ્રોસેસથી થયું છે, રાઈટ? બીજા પણ ઘણા બધા એવા હશે કે જેમ કે બહુ બધી પરેજી હોય છે કે બહુ બધી કડવી દવાઓ હોય છે, લોંગ લાસ્ટિંગ રિઝલ્ટ્સ હોય છે, વાર લાગે, સમથિંગ તો એક પિક્ચર્સ બને. બીજું એક ઋષિ હોય દાઢીવાળા લાંબા અને કંઈક લસોડતા હોય અને એવું કંઈક આપણને આપશે, અથવા તો કંઈક નાડી વૈદ શબ્દ ના આવ્યો કે કોઈક વૈદ બેસશે મારી નાડી તપાસશે, અંદરથી કંઈક સમથિંગ કંઈક યુનિક કંઈક ડાયગ્નોસિસ કરીને મને કહેશે કે યુ આર ફોર ધીસ. આવું કંઈક આપણા મગજમાં પિક્ચર થાય છે. આ બધું એક સેગમેન્ટેડ પિક્ચર્સ છે. હું એવો પ્રયત્ન કરીશ કે અડધો કલાક કે 15 મિનિટ જેવું હાર્દિકભાઈ આપણને આપે, એમાંથી આપણને એવું થાય કે આયુર્વેદ ઇઝ આજે જેટલું આપણે છે એનાથી કંઈક બિયોન્ડ.
અથવા તો કંઈક ગોલ, કંઈક મોટું, કંઈક સાચું વધારે નજીક આપણે જઈ શકીએ. બરોબર. હવે વાત ડાયટરીની છે. ડાયટરીમાં આયુર્વેદમાં સૌથી પહેલો એક ક્વેશ્ચન છે વાય ટુ ઈટ, બીજો ક્વેશ્ચન છે હાઉ ટુ ઈટ, અને ત્રીજો ક્વેશ્ચન છે વોટ ટુ ઈટ. આપણે પહેલા બે ક્વેશ્ચન્સને છેલ્લે કન્વર્ઝેશનમાં રાખીશું. તો વોટ ટુ ઈટમાં આપણે ફોકસ કરીશું. તો એમાં વધારે કોમ્બિનેશન્સ, પરફોર્મેશન્સ થઈ શકશે. અને એમાં પણ જે મેઇન છે પ્રોટીન, ફેટ એન્ડ કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ, એનું આપણે કમ્પેરિઝન કરશું. બાકીના પણ જે છે આપણે ક્વેશ્ચન નંબર કરીશું. રાઈટ. નેક્સ્ટ, that the body requires a large amount of energy, growth and bodily function, carbohydrates, proteins and fats. And macronutrients are vital for the overall health and need to be consumed in appropriate proportions to maintain bodily functions and support an active lifestyle. Macronutrients એ મોટા અણુ છે, એને બોડીને બી કરતા. આયુર્વેદમાં આની સાથે સરખાવવું હોય તો ગુરુ આહાર, ભારે આહાર, ટાઈમ બોન્ડિંગ આહાર, કે જેને પસ્તાવ આવે એવું આપણે કન્સિડર કરી શકીએ. નેક્સ્ટ, macronutrients overview. Macronutrients as essential nutrition that the body requires in small amount of proper functioning growth and developing vitamins and minerals. Macronutrients are obtained through the balanced diet that includes a variety of fruits, vegetables, whole grains, proteins and dairy products. આ બધું well known. Next, carbohydrate means modern nutrition. That's simple and complex. જેવા આપણને ખબર છે simple and complex. Roles: primary energy source, energy storage, energy consuming cytles, supporting physical activity, preventing protein. જ્યાં સુધી કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ હશે બોડીમાં ત્યાં સુધી પ્રોટીન બ્રેકઅપ બોડી નહીં થવાનું, એટલે કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ એ બહુ જરૂરી છે. સોર્સ: whole grain fruits and vegetables. નેક્સ્ટ, કાર્બોહાઈડ્રેટ ઇન આયુર્વેદ. થોડું એક જોઈએ કે કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ ઇન આયુર્વેદા ક્લાસિકલ બુક્સ એવું આપણે માનીએ. કારણ કે જે બધી વસ્તુ છે ને એકચ્યુઅલી આયુર્વેદમાં હર્બ્સ ઇટ્સ અ પાર્ટ ઓફ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ. હું એટલા માટે કહું છું કે તમે કોઈ દિવસ એલોપેથિક સાબુ જોયો નથી? એલોપેથિક ટૂથપેસ્ટ જોઈ? This is the way of approaching the healing property. આયુર્વેદિક સાબુ, આયુર્વેદિક શેમ્પુ, હું આયુર્વેદનો છું એટલે મને આ વસ્તુ ચીપ લાગે છે કે આ શું, તમે એલોપેથિક સાબુ નથી બોલી શકતા, આયુર્વેદિક સાબુ શું કામ બોલો છો? હર્બલ સાબુ બોલો. રાઈટ? કોન્સેપ્ટ ક્લિયર? Ayurvedic is a pathy. Ayurvedic is a way to life. What is the meaning of Ayurveda? આગળ આવશે હું અત્યારે કહી દઉં તમને. આયુર્વેદમાં સૌથી પહેલા આધુનિક પણ આયુર્વેદ એટલે શું? What is the meaning of Ayurveda? આયુ શબ્દનો વર્ડ એવો છે આપણે એટલે આયુ એટલે લાઈફ. પણ એ ચાર કમ્પાઉન્ડ થી કોમ્બિનેશન થઈને બને છે. શરીર, ઇન્દ્રિય, સત્વ, આત્મા સંયોગો ધારી જીવિત નિત્યાનંદ બંધસ્ય પર્યાય આયુર્જ્યતે. આયુ ડેફિનેશન જ આ છે કે જેમાં માઇન્ડ, સત્વ, સેન્સરી ઓર્ગન, ફાઈવ સેન્સરી ઓર્ગન્સ, બોડી, શરીર અને ફોર્થ છે સ્પિરિટ, આત્મા. આનું હોલ કોમ્બિનેશન થાય ને પછી આયુર્વેદ શબ્દ લાગુ પડે છે. એટલે આ જ્યારે પણ આયુ શબ્દ આવે ત્યારે મગજમાં ફિટ કરો કે ચાર વસ્તુની ભેગી વાત થઈ છે. ફોર કોમ્બિનેશન્સ વર્ક ટુગેધર. ખાલી બોડી લઈને પેશન્ટ આવશે તો માઇન્ડ ઘરે હશે તો આયુર્વેદિક ટ્રીટમેન્ટ્સ પોસિબલ નથી. અને આયુર્વેદિક એવું નહીં થાય કે એનો માઇન્ડ રિપેર મળી કરે. હા, આયુર્વેદ ઇઝ અ હોલિસ્ટિક એપ્રોચ ટુ ધીસ ડાયમેન્શન. ચાર વસ્તુને મારે જોડે લઈને ટ્રીટમેન્ટ હોય છે. અહીં બેઠેલો ચેરમાં પેશન્ટ છે, એનું માઇન્ડ નીચે હશે તો એનું ટ્રીટમેન્ટ પોસિબલ નથી, પણ એનું માઇન્ડ લઈ આવવું પડશે અને પછી એની સાથે લઈને ટ્રીટમેન્ટ કરવી પડશે. ઇટ ઇઝ અ હોલિસ્ટિક એપ્રોચ. એવું નથી કે રિપોર્ટ જોઈ લીધા ચલો ચલો આટલું કરી દઈશું. આવું આયુર્વેદમાં પોસિબલ નથી. આયુર્વેદિક હોલિસ્ટિક એપ્રોચ. રાઈટ? એટલે આયુર્વેદ એટલે આ છે. હવે જ્યારે શરૂઆત થશે ઇટિંગની, એટલે અત્યારે ડાયટિશિયન્સ આપણે બધા ડાયટિશિયન્સ બધી ભેગા થયા છે. ડાયટિશિયન્સ એટલે માઉથની અંદરથી જે જશે એના પર આપણે વિચારવાનું છે. રાઈટ? આ ડાયટિશિયનમાં આયુર્વેદિકમાં ડાયટિશિયનનો બહુ મોટો વ્યાપ છે. એટલું નોટ ફૂડ ઇન્ટેક ટુ ધ માઉથ. આયુર્વેદિક એ ફૂડ આંખ, કાન, જીભ, સેન્સરી એની સાથે તમે શું ઇન્ટેક કરો છો ને એને પણ આહાર ગણે છે. તમારે શું જોવાનું છે ને એ પણ આયુર્વેદિકમાં લખેલું છે.
એટલું જ નહીં, કેટલું જોવાનું એ પણ લખેલું છે. એની અપર જે વિટામિન B12 આટલાથી આટલા નંબર હોવું, ઇટ્સ અ ગુડ આઈડિયા, રાઈટ? તો આયુર્વેદિકમાં પણ કેટલું જોવું, આનાથી જોવું, અને અપર લિમિટ લોઅર લિમિટ બાંધી આપી છે, અને શું ન જોવું એ પણ લખી નાખ્યું છે. આ બધું જોશો તો આખું બગડશે, ભલે લિમિટમાં જોતા હશે તો પણ મિથ્યા એ પણ લખ્યું છે. એટલે આયુર્વેદની બાઉન્ડ્રી બહુ મોટી છે, રાઈટ? એમાં સ્ટાર્ટિંગ થાય છે અગ્નિ digestive fire. Definition in Ayurveda, Agni is referred to the digestive fire for the metabolic energy that governs the digestion, absorption and assimilation of food. A balanced Agni is essential for a good health as a ensure that nutrition are properly processed and waste to the efficiency eliminated. સૌથી પહેલું આયુર્વેદમાં જ્યારે પણ ખાવાની આહારની વાત થાય છે તો ફર્સ્ટ લાઈન છે અગ્નિ. જ્યારે પણ કીધું છે કે શું ખાવું, કેટલું આપવું, તો આહાર ગુણ અગ્નિ બલ અપેક્ષિણી એવું વર્ડ છે પહેલા ટીકા ચરક સંહિતાની સૂત્ર સ્નાન અધ્યાય 5 કે માત્ર શિષ્ય કોઈને પણ દુનિયાના કોઈ પણ કોણામાં રહે છે, કોઈ પણ એજનો છે, કોઈ પણ રીતના ખાવું છે, તમે એક ઓનલાઈન સલાહ આપી હોય તે લોકોને માફ જે પણ ખાય, જેવી રીતના પણ ખાય, જેવું પણ ખાય, જ્યારે પણ ખાય, માફ ખાય. એનું સંસ્કૃત વચ્ચે માત્ર શિષ્ય, આનાથી સ્ટાર્ટિંગ થાય છે. અને માત્રા એટલે મતલબ એની ક્વોન્ટિટી નહીં, ક્વોલિટેટિવ ક્વોન્ટિટી પણ એની અંદર બધું જ આવી ગયું છે. તો એ ક્યારે ખબર પડશે? તો ગુણ અગ્નિ બલાવે છે. મારો અગ્નિ, અગ્નિ એટલે ડાયજેસ્ટિવ પાવર. એ બે પ્રકારના છે, પણ હવે બહુ ડિટેલમાં નહીં જવું, પણ બે પ્રકારના હોય છે ડાયજેસ્ટિવ પાવર. બધાના અલગ અલગ હોય છે, પણ ડાયજેસ્ટિવ પાવર જેવો છે એવો તમે એટલી માત્રામાં એવી રીતે એ પ્રકારનું એ સમયે એ રીતનું ખાઈ શકો છો. કોઈ પેશન્ટ આવીને કે સાહેબ પરેજીમાં શું ખાવું, આ બધાને કહું જો આયુર્વેદમાં બહુ મોટી પરેજી શું નથી, પણ એક ફિક્સ ઓનલાઈન પરેજી કહો, જો પચે તો જે પણ ખાવ, અને ન પચે તો એટલે હું તમને જે આપું છું તારા શરીરને જોઈ આ રીતના ડાયટ પ્લાન લેવા કે તારા શરીરની કેપેસિટી મેં જોઈ છે તે એક્સરસાઇઝ કરીશ અને આટલી વસ્તુ તારી પર સાચું નહીં પડશે, ત્યારે તારે બોડીની કન્ડિશન અને રોગની કન્ડિશન આવી છે. આવું તમે એને ટ્રાન્સફર કરી દેશો ને તો એ સ્થિર થઈ જશે. પેશન્ટ સ્થિર ને તો આપણે હલનમાં આવીશું. પેશન્ટ હજા કરશે તો આપણે વિચારશું આપણે આને આવું થઈ ગયું ખવડાવવાનું કીધું તો હવે શું કરશું? આપણે કે જો તારે વચન તો આ ના વચન ના તું બી અંદર તારું માઇન્ડ ઉમેર થયું, તું બી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ છે, રાઈટ? તો આ અગ્નિ છે. ઇમ્પોર્ટન્સ પ્રોપર ફંક્શન ઓફ અગ્નિ પ્રોવાઇડ્સ ધ ઓવરઓલ હેલ્થ, vitality and immunity. Weak balance and Agni can be the digestive issue, toxic emulsion, arm and various health disorders. જો પચશે ને તો ફર્સ્ટ એની એલિમેન્ટ ધાતુ બનશે અથવા ડાયજેસ્ટ થશે. નહીં ડાયજેસ્ટ થાય કોઈ પણ ધી કન્સિડરેશન ઇન આમ. આમ એટલે આયુર્વેદનો એક પર્ટિક્યુલર વર્ડ છે જેને કહે છે કાચું, અનરાઈપ, પાકું નથી. તો આવી વસ્તુ શરીરમાં જાય અને એ શરીરનો ભાગ બની જાય તો એ કેટલું ડેન્જરસ થાય. આયુર્વેદમાં કીધું છે કે બધા જ રોગોનું કારણ આમ છે, ઇનડાયજેસ્ટ મટીરિયલ, ઇવન ફીવર ઓલ્સો. મચ્છર કરવાથી તાવ આવે છે એવું મોડર્ન સાયન્સ માને છે અને ખોટું નથી. મચ્છર પણ મચ્છર તો આપણે રોજ કરે છે. ક્યાં રોજ તાવ આવે છે? રોજ તાવ ક્યાં આવે છે? મચ્છર રોજ કરે છે. તાવ આવવાનું કારણ તેની સાથે આમ મળે છે તો મિક્સચર થાય છે. અને આમ ક્યાં ડેવલપ થયો? કારણ કે અગ્નિ સારો નતો. આપણું ડાયજેસ્ટિવ પાવર પ્રોપર નહીં હોય તો આપણે અમૃત બી ખવડાવીશું તો ડાયજેસ્ટ નહીં થાય અને આમ કન્વર્ટ થશે અને બીમાર પડશે. આપણે ફોકસિંગ એ જ કરવાનું. આયુર્વેદમાં જ્યારે પણ પેશન્ટ આવે ફોકસિંગ ડૉક્ટર પહેલો વૈદ હોય તો પહેલાં આમ પર ફોકસ કરે. એના શરીરમાં આમ કન્ડિશન છે, આમ હોય તો બધી દવાઓ બંધ, પહેલાં આમની ટ્રીટમેન્ટ કરો, પછી બધું છે. તો સૌથી પહેલું ફોકસ આમ અને વેરિયસ હેલ્થ ડિસઓર્ડર એના પછી આવે છે એન્હાન્સિંગ અગ્નિ. એટલે સૌથી પહેલાં દીપક પાચન ઓછો એટલે એની જઠરાગ્નિ પ્રવૃત્ત કરે, એનો ભૂખ લગાવે. આયુર્વેદમાં એક સૂત્ર છે અર્ધલોક હરિ નિગ્રહ સર્વલોક હરિ શુદ્ધ. એટલે એની ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ થઈ ગઈ છે, એની ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ છે તો અડધી ટ્રીટમેન્ટ એની પૂરી થઈ ગઈ છે. જો એની ઊંઘ પ્રોપર થઈ ગઈ છે અને જો ભૂખ લાગવા માંડી છે તો સમજો એવા સ્ટેટમાં આવ્યો છે કે સેલ્ફ રિપેર પણ થઈ શકે છે. એની જો ભૂખ સારી લાગવા માંડી છે તો આ આપણા માટે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અગ્નિ. જ્યારે પણ ડાયટેશન ફોકસ કરી આપે તો એની જઠરાગ્નિ મોલ જોઈ લેવાનું. એની જો અગ્નિ પાવરફુલ હોય એટલે ડાયજેસ્ટિવ પાવરફુલ હોય તો પછી આપણે ગમે એટલા આપણે તો કશું તો ચાલશે, વાંધો નહીં. પણ
પગની પાછું નથી ને તો આપણે બહુ સારામાં સારો ડાયટ પ્લાન આપીશું તો આપણને બ્રેકઅપ થઈ જશે. એટલે સૌથી મોટું મૂળ છે ને રૂટ કોઝ પગની છે. નેક્સ્ટ carbohydrate in diet, balancing dosa with appropriate fruits. Doshas, acronym title, there is a three primary doshas, biological energies that govern the body physical and mental process. Vata, Pitta, Kapha. Each person has a unique balance of these doshas and maintaining the balancing of the key health. હવે વાત પિત્ત કફને આપણે જનરલી વિઝ્યુઅલાઇઝ કરીએ તો કેવી રીતે કરીએ કે વાત છે એટલે ગેસિસ હશે, પિત્ત છે તો પાઇલ હશે, એસિડિટી હશે, અને કફ છે તો જે બલગમ નીકળે છે, જે કફ નીકળે છે એ હશે. પણ એવું નથી. ડોસા ઇઝ અ પિલર ઓફ બોડી એવું કીધું છે. પિલર ઓફ બોડી એ જો બેલેન્સ હોય તો બોડીના પિલર છે અને એ બેલેન્સ થાય તો પીમાંથી કે થઈ જાય કિલર છે. પિલર જ કિલર બને. પ્રકૃતિનો એક નિયમ છે જે પોષ હતું તે માર હતું. જે વસ્તુ આપણા માટે કન્ઝ્યુમ કરીને આપણે બોડી બનાવીએ છીએ કે આપણે લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમ તરીકે વેલ બીઇંગ કરીએ છીએ એ જ વસ્તુમાં ડિફરમેન્ટેશન કરે આપણે ઇલનેસ ડેવલપ થશે. તો આ દોષા છે એને આપણે પ્રેક્ટિકલી પિલર તરીકે કેવી રીતે વિઝ્યુઅલાઇઝ કરીશું? તો પિલર તરીકે એકદમ સિમ્પલ દોષ વાત મતલબ ફંક્શન. બોડીમાં વાત વગર ફંક્શન. આંગળી હલાવી હોય તો વાત જોઈએ. ધીસ ઇઝ ધ નોર્મલ. પિત્ત પિત્ત મતલબ ચેન્જિંગ, પરિવર્તન. મેં સફેદ વસ્તુ ખાધી એનો લાલ લોહી બન્યું તો માટે પિત્ત જવાબદાર છે કારણ કે પિત્ત ચેન્જ આવે છે. સમથિંગ ઇઝ ચેન્જિંગ બીકોઝ ઓફ ધ પિત્ત. અને કફ રચનાત્મક, કન્સ્ટ્રક્ટિવ ફંક્શન. હું નાનાનો મોટો તો 10 કિલોનો 20 કિલો તો કફ જવાબદાર છે. એ સ્ટ્રક્ચરલ બેઝિક બનાવે છે. તો આ આપણા વાત પિત્ત કફને વિઝ્યુઅલાઇઝેશન બની જશે જે નોર્મલ આપણે લાઈફમાં કે ભાઈ વાત પિત્ત કફ નોર્મલ હોય તો શું કરે. કિલર થાય તો આપણે બધાને ખબર જ છે. કિલર થાય તો બધું બહાર જ આવવાનું. બરોબર. તો એસિડિટી તો પિત્ત બહાર આવશે. ગેસ તો વાયુ બહાર આવશે. ગેસ થશે નીચેથી નીકળતા કફ પર ઉપકારથી આવશે. કફ તો કફ એ રીતે જ બહાર આવશે બરોબરમાંથી. તો ખરાબ થાય છે ત્યારે આપણને ખબર છે પણ સારા થાય તો શું કામ કરશે? તો આ કામ. નેક્સ્ટ in the modern nutrition, the emphasis of the consuming complex carbohydrates of the whole grain fruits and vegetables rather than the simple sugar from the processed food and sweetened beverages. These approach helps maintaining steady energy levels, supports overall health, reduces the risk of chronic diseases such as diabetes and heart disease. Main source છે કાર્બોહાઈડ્રેટ નો કાશ્મીર થી કન્યાકુમારી સુધીનો એ છે. ખબર છે? સાઉથ મૂવી જોતા તો ખબર છે. કાશ્મીર થી કન્યાકુમારી વેલ એક્સેપ્ટેડ છે. કદાચ ભાતની અમુક જગ્યાએ ખવાતી હશે નહીં ખવાતી પણ ભાત, રાઈસ અને આયુર્વેદમાં પણ સ્ટાર્ટિંગ જ્યારે ફૂડનું વર્ણન થાય સૌથી પહેલા રાઈસનું જ વર્ણન થાય. શાલી વર્ડ જે સંસ્કૃત છે શાલી એનાથી સ્ટાર્ટ. તો કાર્બોહાઈડ્રેટ ઇઝ ધ રૂટ ઓફ અવર ફૂડ. તમે કશું જ નહીં ખાઓ, ચાણક્યની સીમિત ફિલ્મ જોશો તેમાં પણ એક ભાત અને દૂધ જ ખાવો પણ એનો મગજ એવું પાસ થતું કે ધ્યાન કરતો. સાદામાં સાદું મટીરિયલ્સ લઈને પણ એમાં દિમાગ એટલું પાસ થતું છે. કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ બોડી છે. In Ayurveda, the focus is consuming natural, unprocessed carbohydrates that support digestion and balance the dosha. This holistic approach not only the natural to the body but also align with the rhythms of nature, promoting harmony and well-being. એક વસ્તુ તો ફિક્સ છે કે આપણે પથરા નથી ખાઈ શકતા. We cannot eat non-living organisms. We can only consume living organisms. પણ લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમ માંથી પણ આપણે ખરેખર આગળ વધીએ છીએ કે આપણે ઘાસ નથી ખાઈ શકતા. લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમ ઓછા ખાવા. ઘાસ કોણ ખાઈ શકે? આજે બધી જગ્યાએ ઘાસનો એટલા માટે બધું છોડી શકે કે બધી જગ્યાએ કાચું ખાવ, સાચું ખાવ, કાચું એટલું સાચું, અનફ્રાઈડ આ બધું જે પવન ચાલે છે કંટ્રોલિંગ. અને પછી પણ આયુર્વેદના લેબલ સાથે આયુર્વેદમાં ક્યાંય કાચું ખાવાનું આ સ્ટેટમેન્ટ લખી રાખે મારા તરફથી. કાચું ખાવાનું કોઈ બહુ ફોર્સ કરતું હોય તો હું ના પાડું છું મારા ક્લિનિકમાં. ફ્રૂટ્સ કાચા ઓનલી ફ્રૂટ્સ. આયુર્વેદમાં 12 વર્ગ બધા ફ્રૂટ્સનો જે વર્ગ છે એમાં એવું દરેક મેન્શન છે ફ્રૂટ્સ કાચા ખવાશે. બીકોઝ ઓફ ફ્રૂટ ઇઝ અ
નેચરલ રાઈટ કાલાગ્નિથી પક્વ થાય છે એવું કીધું છે. કાળ એને પકાવે છે, જે રીતના આપણે ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ અહીં બાકીના ફૂડ્સ ડાયજેસ્ટ કરાવે છે એ રીતના સમય પોતે જ એક ફળને પકાવે છે બહાર, એટલે આપણે એને નેચરલી અનરાઇટલી ડાયજેસ્ટ કરી શકીએ છીએ વિધાઉટ કુકિંગ. એટલે ફ્રૂટ કાચું ખવાય, બાકીની વસ્તુ કાચું ન ખવાય એકોર્ડિંગ ટુ નેક્સ્ટ protein in modern nutrition. Complete protein, incomplete protein. Definition of complete protein contain all 9 essential amino acids that the body cannot produce on its own. These amino acids are fuels for the various bodily functions including muscles repair, enzyme production and immune functions. Source primarily found in animal-based food such as meat, poultry, fish, eggs and animals. Some plant-based sources like the tuna, buckwheat and the soy also provide complete proteins. So complete protein ના સોર્સ છે incomplete. next incomplete protein ના સોર્સ પણ આપેલા છે જે આપણા મોડર્ન્સ માં છે. મોડર્ન્સ નું મને એટલા માટે ફાસ્ટ હતું કે તમને વધારે વેલ નોન છે ને ખબર છે. જે મારી સાઈડ માં આવેલું છે ને હું તમને એલોકેટ કરીને બધા એટેચ કરતો છું. ચાલો આપણા પ્રેક્ટિકલ્સ લોકો ગમે છે. through those points, right? Those proteins, muscular can repair those enzyme protein immune function. તો પ્રોટીન આ છે મગજનો બ્રીક રાખે. આ છે આપણી ઈંટો જેને આપણે ગોઠવવાની છે બોડી. અમુક જગ્યાએ તૂટી જાય તો નવી ઈંટો રિપ્લેસ કરવાની છે. This is a brick, right? Next, protein modern nutrition source of protein meat, dairy products, fish, nuts, and seeds. Next, protein in Ayurveda. હવે એક આયુર્વેદનો નવો એક પોઈન્ટ આવે છે. દોષો તો ખબર પડી ગઈ, હું એવું માનું છું કે દોષો તમને થોડા એલોકેટ થઈ ગયા. હવે નેક્સ્ટ છે ધાતુ. દોષ એ એન્વાયરમેન્ટ ચેન્જ થાય તો બોડીનું જે ફંક્શન છે ને એ બગડે નહીં, એના માટે એ પોતે વધઘટ થતા. સમજો કે હવે શરદીનો ઋતુ આવશે, કોલ્ડ આવશે તો કફ વધી જશે. હમણાં વર્ષા ઋતુ આવશે તો એ રીતના પોતાના દોષ વધઘટ થશે. તો તે દોષ વધઘટ થશે. તેના માટે વધઘટ થાય છે કારણ કે આ 7 એલિમેન્ટ છે એના પોતાના ફંક્શનિંગ સ્થિર રાખવા માટે પોતે વધઘટ થાય છે. આને બેલેન્સ રાખવાનું છે કારણ કે આ હાર્ડકોર ધાતુ મતલબ એ બગડે તો રોગ થાય, દોષ વધઘટ થશે, ધાતુ બગડે તો રોગ થાય. કઈ ધાતુ છે? આ રીતના 7 એલિમેન્ટ્સ એવા બધા છે જે બોડીના સ્ટ્રક્ચરને ગોઠવે છે. પહેલા છે રસ, રક્ત, માંસ, મેદ, અસ્થિ, મજ્જા, શુક્ર. અને આ એ જ ક્રમમાં છે, એ જ સિક્વન્સમાં છે જે સિક્વન્સમાં એ ડેવલપ થાય છે, એક જનરેટ થાય છે. સૌથી પહેલું આપણે જે કન્ઝ્યુમ કરીએ છીએ ડાયજેસ્ટ થાય, ડાયજેસ્ટ થયા પછી જે બહાર લિક્વિડ બહાર આવશે એને આયુર્વેદમાં રસ કહે છે. રસ આજ્ય ધાતુ. એ રસ પછી આગળ થઈને લીવર સાથે કોમ્બાઈન થશે, લીવર એની પર કંઈક કામ કરશે અને પછી બનશે રક્ત. રક્ત વધીને આગળ જશે અને પછી જે બ્લડ કહે છે બ્લડ આગળ વધીને જશે અને એ થોડું હાર્ડ થશે અને થશે માંસ. માંસ આગળ જઈને લિક્વિફાય થોડું થાય છે અને કિડનીની અંદર હવે આ એક બીજો એક બહુ વિલન છે આયુર્વેદિકમાં ફેટ જનરેટ કરે છે કિડની. આ આયુર્વેદિક ગ્રુપ પાવર. મોમેન્ટમ એટલે ખબર છે? મોમેન્ટમ આ એક ઓર્ગન છે જે કિડનીની ઉપરથી બધી ફેટ લબડતી હોય ને મોમેન્ટમ કહે છે. એ તમે જ્યારે ડિસેક્શન કરો ને ત્યારે ખ્યાલ આવે કે ઓહો કિડનીની ઉપર તો ચરબી ખરાબ છે પીડા કે આયુર્વેદમાં જનરેટ કરેલું છે કે કિડની જ ફંક્શન. કિડની કેવી રીતે બનાવે છે તમને એક્ઝામ્પલ આપું. ચા બનાવતા આવડતું નથી? ચા બનાવે તો આપણે કશું ગાડીએ બધી ચા આપણે પીએ. પણ જે વસ્તુ હું ફેંકી દેવાનો હોઉં એના માટે હું શું બનાવું? જે વસ્તુ ફેંકી દેવાની આપણને શું શીખવામાં આવે છે કે કિડની યુરિન બનાવે છે તો ફેંકી શું કામ? આયુર્વેદ કહે છે કે ફેટ. એટલે વૃક એક ફેટનું જનરેશન છે અને એટલે જ મોમેન્ટમ ત્યાંથી બહાર નીકળે છે. પણ આ હજી એલોપેથી માટે હજી કદાચ 50 વર્ષ થશે બીજા અને
બેસિક રિસર્ચ કોઈ કરશે, મોલેક્યુલર સ્ટડી કરશે, પછી કહેશે ના ફેટ નથી જનરેટ થાય. યુરિન કન્ટેન્સ ફેટ નહીં, યુરિન તો ફેટ જ છે, જે ગળાય છે ફેટ અને બને છે રૂપ જનરેટ કરે છે ફેટ અને બહાર વોમિટ કરે એટલે બહાર એને નીકળે છે. મોમેન્ટમ જોશો ને જ્યારે મોમેન્ટમ તમે લખશો, તમે ગૂગલ કરજો મોમેન્ટમ તમે ઇઝીલી ઉપર જ દેખાશે. એડરેનલ ગ્રંથિને બી કવર કરી દે. એ એક્ચ્યુઅલી ફેટ શું છે? સ્ટોરેજ મટીરીયલ છે ને આપણું. જ્યારે પણ કામ થતા સ્ટોરેજ મટીરીયલ જ આપણે રન કરશે ને તો સ્ટોરેજ મટીરીયલ ક્યારે વર્ક કરે? જ્યારે તમે એડરેનલ ગ્રંથિને જ્યારે તમે ડિસ્ક્રાઇબ કરશો ફંક્શન ત્યારે તમને આઈડિયા આવશે. અમને લોકોને જ્યારે 12th સાયન્સમાં અમને આઈડિયા ટેસ્ટ કરતા કે એડરેનલ ગ્રંથિના કામ યાદ રાખવાનું તો કૂતરું પાછળ પછી આવે. એક્ઝેક્ટલી બધા સિમ્પટમ્સ જનરેટ થઈ જશે. તો આ જ વસ્તુ છે. તો ત્યારે ફેટની જરૂર પડે. આપણું બોડી તો સુપર માઇન્ડ બનાવ્યું છે, એના તો રીતના બ્રેન બનાવ્યું છે, એ રીતના જનરેટ કરે છે. તો ફેટ ત્યાં કામ કરે છે. અને ફેટ વચ્ચે આવે અસ્થિ, ઇટ્સ અ વેરી હાર્ડ કોર્સ. અને પછી છે મજ્જા, તે અસ્થિની અંદર વન છે. પછી શું કરે? જે રિપ્રોડક્ટિવ સિસ્ટમ અને રિપ્રોડક્ટિવ સિસ્ટમ પર કામ કરે. તો ખ્યાલ આવી કે 7 આ બહુ ડિટેલ્સમાં જતો પણ 7 એલિમેન્ટ્સ હોય અને એ 7 એલિમેન્ટ એકબીજામાંથી ઉત્પન્ન થતા હોય એટલું આપણે યાદ રાખશું. નેક્સ્ટ protein in Ayurveda, source of protein means ghee, which means nuts. પ્રોટીન નો સોર્સ જે આયુર્વેદમાં કીધો છે એ સૌથી વધારે આપણને ખબર છે શિંબી થાને. આયુર્વેદમાં શિંબી વર્ડ છે, દ્વિદળ વનસ્પતિ, which means દાન. એ જેટલા પણ છે મગથી શરૂ કરીને બધા છે એ આપણા કોર પ્રોટીન્સ છે. એટલે આયુર્વેદમાં જ્યારે પણ અને એમાં પણ બે હવે આયુર્વેદની ક્યાં જરૂર પડે છે? પ્રોટીન તો સમજો બધામાં જ છે. આપણે જેટલા પણ દાણા છે બધામાં પ્રોટીન તો છે. આયુર્વેદની શું જરૂર છે? પ્રોટીન સ્યુટની જેટલું ગ્રામ જેટલું પડે જ નહીં. પણ જ્યારે આયુર્વેદની જરૂર ક્યારે પડે છે? જ્યારે અગ્નિપલા પેક્ષિણી. તમે મગ કેમ વધારે પ્રિફર કરો? બજાજમાં કેમ અડદ પ્રિફર ના કરે? અડદ એ ઓલસો પ્રોટીન. આયુર્વેદમાં તો અડદને ભારે કીધું, મગને હલકા કીધું. તો બધા પ્રોટીન સોર્સની અંદર આપણે કિલો ચોખીએ તો આપણને જ્યારે પચવાની ક્ષમતા છે પેશન્ટની અંદર, ડાયજેસ્ટિવ પાવરની પ્રોબ્લેમ જોઈએ તો મગ વધારે પ્રિફરેબલ પડે છે, કારણ કે એની પાચન ક્ષમતા ઓછી છે. તો પ્રોટીનના એપ્રોચમાં જ્યારે આપણે વિચાર કરીએ તો આયુર્વેદને જ્યારે ક્લબિંગ કરવું હોય તો આ રીતના આપણે ક્લબિંગ કરશું કે પચવામાં શું હલકું છે. પ્રોટીન તો બધા ખરેખર જ ભારે, પ્રોટીન પચવામાં ભારે જ રહેવાનું, એમાં પણ હલકું છે ત્યાંથી શરૂ કરીને અડદ છે તો આપણને મગ વધારે સારું પડશે. એટલે યુરિક એસિડની અંદર જ્યારે પણ થાય છે ત્યારે વિવિધ વનસ્પતિઓ ના પાડતા છે, ડોક્ટર્સ ના પાડે છે કે તમે કઠોળ ના ખાશો, પણ હું મગને એલાઉ કરું છું. બધા જ આપણે એલાઉ કરીએ છીએ અને આપણો પોતાનો અનુભવ છે કે મગથી અંગૂઠામાં નથી દુખતું, સારું રહે છે. ગુડ ઇમ્પ્રૂવ કરે છે. તો આ પણ આપણે ટોપિક ડિસ્કસ કર્યો. બેલેન્સ ઇફેક્ટ ઓફ પ્રોટીન ઓફ liver source in the analysis to ensure the essential amino acids for you supporting oral health, muscle repair, enzyme production and immune functions. In Ayurveda, focusing on consuming protein from the natural, easy digestible source and support the balance of the dhatus and maintain the harmony of the doshas. The holistic approach ensures the body adequately nourished and well promoting oral health and well-being. ધાતુઓ જે કામ કરે છે કે આપણને જે જો રસ રક્ત માંસ ની વસ્તુ છે ના વન લાઈન કામ પર આપેલા છે. વોટ ધ ફંક્શન્સ ફોર ક્રીણનમ જીવનમ એકો સ્નેહો ધારણ પૂર્ણ ગર્ભો પ્રતિષ્ઠિત ષડધા ક્રીણન કરે, જીવન કરે, લેપન કરે. જેને રસ રક્ત માંસ ને અસ્થિ મજ્જા શુક્ર મગજમાં લાઇન્સ ગોઠવેલા છે ને તેના માટે બાજુમાં કર્મ ગોઠવી જશે કે પેલું ક્રીણન કરે છે, આ જીવન કરે, લોડે જીવન કરે, માંસ છે લેપન કરે, મેદ છે એ સ્નેહન કરે, ચોંટાડે. જ્યારે પણ કોઈ વસ્તુમાંથી છૂટી પડતી હોય, ડ્રાય થતી હોય, આપણે તો વસ્તુનું કે ફેટ, ચરબી, મેદ ઓછું થયું છે. નેક્સ્ટ મેદ આવે છે ફેટ. Fat is a modern nutrition types of fats, saturated fat, non-saturated fat. આયુર્વેદમાં આપણે બે શબ્દ વાપર્યા છે, હું આયુર્વેદિક જ બોલીશ. બદ્ધ અને અબદ્ધ. આયુર્વેદમાં એને શબ્દ આપ્યો છે બદ્ધ અને અબદ્ધ. જ્યારે પણ ચાવો પેશન્ટ પાગલો થવા માટે આવે છે, બધા પાસે આપે છે.
જે સમજાવું છું તમને એલોબરેટ કરું છું કે તારા શરીરમાંથી મારે કશું કાઢવાનું છે તો કરવાનું શું કરવું? વાળ કપાવીશું, નખ કપાવીશું, હાડકા કાઢીશું, 2 બોટલ બ્લડ આપી દઈશું, શું કરીશું? તું વજન ઓછું કરવા એટલે પછી સીધી રીતે ના સાહેબ આપણે ચરબી ઘટાડવાની છે એટલે એનું મગજ ફિક્સ છે કે આપણે ચરબી ઘટાડવાની, રાઈટ? ચરબીમાં પણ 2 પ્રકાર છે, બધમેદ ન બધમેદ, સેચ્યુરેટેડ અને નોન સેચ્યુરેટેડ. બધી છે ને એ તારે જામેલી છે, જે જગ્યાએ જામેલી છે તને ખબર જ છે, બરાબર? અને બીજી છે અબધ, નોન સેચ્યુરેટેડ ફેટ, જે લિક્વિફાઈ છે, લિક્વિડ છે. લિક્વિડને હું દવા આપીશ ને તો બહાર આવી જશે, તો જે જામેલી છે દવાથી બહાર અને તારે અબધ લિક્વિડમાં ફેરવવી પડશે. એના 2 રસ્તા છે. પેલો છે એક્ટિવ રસ્તો છે, તો એક્સરસાઇઝ, વ્યાયામ. આયુર્વેદમાં વ્યાયામ મને કીધું છે તો 2 કન્ડિશન્સ તું ડેવલપ કરે અને વ્યાયામ કહેવાય. તું શું કરે છે તારે નથી પણ આવી વસ્તુ થવી જોઈએ. શ્વાસ વૃદ્ધિ, સ્વેદ પ્રાપ્ત તો બ્રીથિંગ કાર્ડિયક થવું જોઈએ અને પરસેવો થવો જોઈએ. તું કૂદ, નાચ, ઝુંબા કર, સાયકલિંગ કર, સ્વિમિંગ કર, વોટ એવર. આઈ ડોન્ટ કેર. હું લખી નાખીશ તું શું કરવાનું છે, કેટલા મિનિટ અને આવતે કરતો હું પૂછીશ કે આમાંથી કેટલું લખાવ. But don't we do that by seeing the cardiac conditions of a person? ના, આપણે છે ને નોર્મલ જ વાત કરીએ. Achha. ડિસીઝમાં જઈશું તો ડિસીઝમાં તો પેશન્ટ ટુ પેશન્ટ વેરી થશે. એની કેવી કન્ડિશન છે, Exactly. શું છે, શું છે. Because perspiration level, according to the muscular thing, is different from person to person. અને એ કન્ડિશન બધાની મોસ્ટલી સરખી જ રહે છે. તો અકોર્ડિંગ ટુ ધ પેશન્ટ્સ bifurcation or classification whatever we do when we consult them, તો આપણે એ પહેલાં એ જ જોતા હોય છે એક તો એમને શેના લીધે છે. અત્યારે સૌથી મોટું છે ઇઝ ડ્યુ ટુ સ્ટ્રેસ, જે બધાની લાઇફસ્ટાઇલ એક્ટિવિટીના લીધે છે, ડ્યુ ટુ એમનું કામનું હોય વોટ એવર ઇટ ઇઝ, ટેન્શન એન્ડ એવરીથિંગ. અને બીજું ડ્યુ ટુ સર્ટન ડિઝીઝ કન્ડિશન, જેના લીધે આપણે જોઈએ છે અત્યારે સૌથી વધારે ફેટ હોય છે. તો આ 2 કન્ડિશન નોર્મલ તો ઠીક છે, નોર્મલ આપણે કોઈ બી પેશન્ટને કરીએ છીએ, પણ જ્યારે આ 2 કન્ડિશન હોય છે ત્યારે એને કેવી રીતે આપણે છેલ્લે જોઈએ આ બધી જાય તમે પોઈન્ટ નોટ કરી રાખજો. આપણે તમારે આપણી જે પેશન્ટ 10 મિનિટ ફાળવેલી છે એટલે પછી એટલે આપણે એટલે આમાં શું પેશન્ટ ટુ પેશન્ટ, ડિસીઝ ટુ ડિસીઝ વેરી થશે. એના માટે જ આપણે આયુર્વેદમાં અત્યારે ડિપ્રેશન, બીપી અને ડાયાબિટીસ જેટલું જ નોર્મલ થઈ ગયું છે ડે ટુ ડે. ક્લાસિફિકેશન એનું બહુ ઓછું થતું હોય છે, એના ડાયગ્નોસિસ બહુ ઓછા થતા હોય છે. બટ જોવા જઈએ તો 80% અંડરલાઇન કોઝ આવતો હોય છે, જેના લીધે બહુ બધા ઇશ્યુઝ. એકદમ સાચી વાત છે. જી. એટલે જ આયુર્વેદમાં છે ને આયુષ તત્વ બધા નથી. એક્ઝેક્ટલી. સત્વ સૌથી વધારે પ્રધાન હોય છે. આયુર્વેદને એવું તો કીધું છે, એનાથી પણ ડિટેલમાં કીધું છે કે તમે જે ખાવ છો ઉપનિષદના લીધું તમે જે ખાવ છો તે શરીરના તત્વ એનાથી મન બને છે એવું લખેલું છે. એક્ઝેક્ટલી બરાબર. યસ. ડીપ અને બી કેવી રીતે કંટ્રોલ કરવો ને એવું તમને છેલ્લે કહીશ, જે મારી પ્રેક્ટિસમાં હું કરું છું. સ્નેહ છે આયુર્વેદમાં 4 પ્રકારના સ્નેહ કીધા છે. 2 થેરાપેટિક સ્નેહ છે અને 2 રેગ્યુલર સ્નેહ છે. આપણા બધા જ વસ્તુ આપણે ભણીએ છીએ, બધું બહુ પેપરમાં બધું બહુ વાંચીએ છીએ, બધા ચોપડા બધા વાંચીએ છીએ, પણ ઘરમાં આપણે 2 પ્રકારના સ્નેહ ઋષિમુનિ પહેલેથી મૂકેલા છે. એક એનિમલ સોર્સથી મૂકેલું છે, પ્લાન્ટ સોર્સથી. એક છે તેલ અને બીજું છે ઘી. કેટલું સરસ કોમ્બિનેશન છે. આ 10,000 વર્ષ જૂનું પ્લાન છે. કેટલું વેલ્યુ છે આ સ્નેહ. In Ayurveda, sneha refers to the process of oilation, means the application of the indication of the oil and fats. This concept emphasizes the role of fats lubricating and nourishing of the bone. ઘણી વખત છે આ કાર્ય છે આપણે એલોપેથીમાં આવી ગયું બનાવે છે ભાઈ એલડીએલ ફેટ તો છે ને એલોપેથી વિલન રહે છે, વિલન આયુર્વેદમાં માત્રામાં ખાવાનું ચોખ્ખું ગાયનું ઘી ખાઓ, કશું જ ના થાય, બધા કાર્ય કારણ કે તમારી જે નસો છે એને lubricant નહીં. એ કેમ નથી તમારે ભરાય છે કેમ? આયુર્વેદમાં એને કીધું છે ઉત્તામ છે સ્વતામ સિવાય તું ખાઈને ડોક્ટર સુઈ જઈશ ને તો બધું જ ભરાશે. એનું આયુર્વેદમાં લખેલું છે અલગથી કે તું રાત્રે જાગીશ અને દિવસે ઊંઘીશ, નિંદ્રા વિપરે નામનો એક સિમ્પટમ્સને તું તારા બોડીમાં જનરેટ કરીશ તો
તો તારી ફેટ સવારે દિવસો ઉપરથી બીકોઝ ઓફ ધ મેન ઇઝ નોટ નિશાચર, મેન ઇઝ અ દિવાચર. આપણે ચામાચીનું બેટમેન નથી કે રાત્રે જાગી શકીએ તો આપણી બોડી મેમ્બર્સ બધું ફિટ કરે. આપણે છે લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમ અને દિવસ સાથે સંકળાયેલા છે, એટલે આપણે દિવસ સાથે જાગવું પડે. જે બપોરે સુઈ જશે તો ફેટ બધી ઇનડાઇજેસ્ટ રહેશે અને ઇનડાઇજેસ્ટ મટીરિયલ્સ ગમે તે ભોગ કરી શકે. એ બધું આયુર્વેદમાં આમની અંદર નથી બતાવ્યું. આયુર્વેદિકમાં નેક્સ્ટ healthy fats help in lubricating the joints, skins, other tissues. જોઈન્ટ્સ 50% 70% ચલો પછી બધા જ જોઈન્ટ્સ આપણે માલિશ કરીએ છીએ અને લુબ્રિકન્ટ્સ અંદર ડેવલપ કરીએ છીએ. હવે ઘણાને એવું આગળ પર વિચાર છે કે ઉપરથી તેલ નાખો તો કઈ જશે. તો મારા પેશન્ટે એ રીતે પૂછ્યું કે આ સાહેબ આમાં અંદર જાય બધું જ પ્લસ્ટર બહાર આવતો તો અંદર આના કશું તો બહાર આવે છે એથી માટે કશું અંદર જશે. આયુર્વેદિકમાં એના ટાઈમિંગ આપેલા છે કેટલી વારમાં ક્યાં પહોંચશે. તો માલિશ કરશો સ્ટાર્ટિંગમાં તો ફર્સ્ટ 100 સેકન્ડમાં રસમાં પહોંચશે, સેકન્ડ 100 સેકન્ડમાં રસમાં પહોંચશે, નસ્તીમાં પહોંચતા એને 600 સેકન્ડ લાગશે. આવું ડિફાઇન કરેલું છે. એ પ્રમાણે તમે સ્નેહ નાખો તો એક્સટર્નલ બોડીથી અંદર જાય અને અંદર એને બચાવવા માટે પણ અલગથી અંદર પાચક પી કરેલું છે ચામડીની અંદર. એ પી ડાયજેસ્ટ કરી અને ચામડીમાં ત્યાં સુધીને લ્યુબ્રિકેન્ટ મોકલી આપે છે. અને એ રીતના આયુર્વેદમાં થેરાપેટિક સ્નેહનો ઉપયોગ થાય છે. નેક્સ્ટ ફેટ મિનરલ સોર્સ ઘી, સીસમ ઓઇલ, નટ્સ, સીડ્સ. એમાં એક સીસમ ઓઇલ આવ્યું છે તો હું કહી દઉં કે ઘીનું પણ કહી દઉં. બે વસ્તુનો ફોર્સ સાથે બધાને થાય છે. ક્યાંથી લાવો? તમે તો પોસ લખો છો કે આ ખાવાનું તે ખાવાનું લાવો ક્યાંથી? બે સર્વેશામ તેલ જાતાનામ તિલ તેલ વિશેષ. તેલ શબ્દ સ્તર પરથી આવે એટલે બેસ્ટ તેલ છે તળનું તેલ. કોઈ કે ગરમ પડે, આમ પડે, તેમ પડે, તમે ખાઓ. ગરમ પડે તો બેઠો છો. તેલ આપણા મગજમાં એવું ફિટ થઈ ગયું છે કે તળનું તેલ ખાલી શિયાળામાં ખવાય, દૂધમાં નાખીને ખવાય, આમ એવું પણ એનો પ્રોપર સોર્સ નથી મળતો ને એટલે પ્રોબ્લેમ થાય છે. આજે ખેડૂતોને ગવર્નમેન્ટ પણ એન્કરેજ કરે છે. મારી પાસે જે ખેડૂત આવે સાહેબ મારી પાસે આટલી જમીન છે, બોલો તમે કોઈ વાવો, એને કાળા તો ઓર્ગેનિક રીતે વાવીને તેલ મને આપ્યું. મને તેલ ડાયરેક્ટ બહુ જરાય બહુ અને કોઈને બી નતા ડાયરેક્ટ કે ચમચીને નાખવાનું એ એટલી ફૂડી નથી. પણ એને જે તેલ કરીને આપ્યું છે ને તમે ટેસ્ટ કરો તમને મજા આવે. હું ખાવું એટલું સરસ તેલ હોય છે. સર્વેશામ તેલ જાતાનામ તિલ તેલ વિશિષ્ટ. આ ઇન્ટરનલ છે અને એક્સટર્નલમાં પણ કહી દો કે અભ્યંગમ આચરે નિત્યમ. આ એટલા માટે કહું છું કે આજે ઘણા બધા લેડીઝ સોરી બધાને કહું છું કોઈના માથામાં નાખવાનું शीर श्रवण पादेशु विशेषेण शीले अभ्यंगम आचरे नित्यम तो लखी गया है कि तो रोज मालिश करो तो तकलीफ नहीं થાય 70% જોઈન્ટ બદલવા પડે, ચાલે આપણે જોઈન્ટ બદલવા પછી પણ 50% સાથે 50% ન ચાલતો તો પ્રોબ્લેમ્સ ને તું જ સફળ કરવાનો. તારી બોડી લઈને તું ચાલે છે તો અભ્યંગ રોજ માલિશ કર. અને સર બ્લેક સેસમી ઓઇલ, સોરી, બ્લેક સેસમી ઓઇલ 1 ટીસ્પૂન પર ડે લેડીઝ ને રોજ લેવું હોય તો લેવું. એટલે અલગથી લેવું એ નોટ પ્રિફરેબલ છે પણ એને તમે ડાયટ પણ આપી મને જેટલા પણ સબ્જીસ છે ને એને યમકીય પૃષ્ઠાહાર આ બધા કોર સબ્જેક્ટ કરું છું ડાયટિશિયનના. જે કાચી વસ્તુઓ નથી ખવાતી હોતી પણ એને ખાવી હોય ને તો આયુર્વેદમાં એના એસેન્શિયલ આપે છે કે શાકભાજી છે ને એને કાચા નથી ખાવાના. યમકીય પૃષ્ઠા. યમક એટલે શું છે? યમક એટલે ઘી અને તેલનું કોમ્બિનેશન યમક કહે છે. યમકીય પૃષ્ઠાહાર બધું સારામાં સારું સાંકળીને ખવડાવો કારણ કે આપણે વાગોળી શકતા નથી. મન બોડી વાપરી શકતું નથી એટલે આપણે કાચું ના કરી શકીએ. એટલે આપણે યમકીય પૃષ્ઠાહાર સાંકળીને ખાવું પડે તો જ આપણે ડાયજેશન પ્રોપર થશે. એટલે યમકીય પૃષ્ઠાહાર તો તે ક્ષીર શ્રવણ પાદેશુ વિશેષેણ સીધે. તમે આખા શરીર માલિશ નથી કરી એને ખબર હતી કે આ નહીં કરે નીચે બીજી લીધી કે માથામાં કાનમાં અને પગમાં તું કરજે જ કરશે. એટલે આપણે 3 પેઢીના કન્ઝ્યુમર હતા તો પેલી છેલ્લી પેઢી હતી આપણે દાદાઓ તે બધું જ કરતા હતા. તમને 15 દિવસે કામમાં તેલ નાખતા હતા, લસણ કરતા હતા, પગમાં માલિશ કરતા હતા, માથામાં તેલ નાખતા. પછી સેકન્ડ પેઢી આવી તો આપણી પેઢી કે જે માથામાં કદાચ મારે જેટલા હશે તેની વાત કરું છું ઘણી એમ દેખાય જે માથામાં તેલ નાખતા હતા, 15 દિવસે કાનમાં તેલ નાખતા હતા, નાના હતા. નવી પેઢીમાં થોડા ઘણા માથામાં તેલ નાખતા. હવે એકદમ એડવાન્સ પેઢી છે. અમને કશાની જરૂર નથી. અમને ખાલી ડોક્ટરની જરૂર છે.
તો આપણા માટે તો સારું જ છે. આપણે ઘર બેઠે કટર છે એ લોકો તમે સોના અમારી પાસે જવાબ છે. એટલે હેર લોસ તમે જુઓ ચરમસીમા પર છે કોવિડ પછી. એનું કારણ જ આ છે ડ્રાયનેસ. એને તો અમે બ્લોક કરી પૂરી જગ્યાએ જે જગ્યાએ કોવિડના વાયરસ વેક્સિન સુધી ગયા છે એને બધી જગ્યાએ બ્લોકેજ થયેલા અને જ્યાં બ્લોક થઈ ગયા છે આપણે બધું કોલેપ્સ થાય છે. નેક્સ્ટ તો વોટ ઇઝ ધ ફોકસ? જો એ મોડર્ન ને આયુર્વેદિક સાથે કમ્બાઈન થઈ છે તો એક જે મેઇન ફેક્ટ છે કે આપણને આટલી ખબર પડી ગઈ પણ મારી પાસે તરનું તેલ આવશે કે સામ સાઉથ કોલ મને મળશે કે તો એ કોણ નક્કી કરશે? મોડર્ન વાળા સરસ નક્કી કરે. તમે છે ને કામ કરો તમે હોટલ જોઈએ છો યુટ્યુબ સાવ આપણે કોણ કહે આવશે? તો સારા પ્રોટીન ની પ્લાન્ટેશન કરીને મારી સુધી પહોંચવાનું મોડર્ન. તો ધીસ ઇઝ ધ હોલિસ્ટિક એપ્રોચ. મને મારો ગોલ ખબર છે આયુર્વેદ કે ગોલ આયુર્વેદ બહુ સરસ આપે છે. એની પાસે 10,000 વર્ષનો એક્સપિરિયન્સ અને મેડિકલ્સમાં એક્સપિરિયન્સ સચ બેસ્ટ. જેટલો મોટો એક્સપિરિયન્સ એટલો તમારો ડિસિઝન વેરી પાવરફુલ. બરોબર? કારણ કે હ્યુમન બોડી ઇઝ નોટ મેડ બાય અસ, ઇઝ મેડ બાય ગોડ. ધ ડિસિઝન્સ આપણે ગોડ થ્રુ લેવા પડે પણ આપણે લઈએ છીએ વી હોપ ઓફ ધેમ. તો આપણી પાસે જેટલો એક્સપિરિયન્સ આપણી પાસે હશે એટલો આપણે ડિસિઝન્સ વધારે થવા. રાઈટ? તો આ આપણને મોડર્ન લાઈફ in another fats are not just a source of energy but are integrated to maintaining balance and health the body. By incorporating the fats into the diet one can support overall nutrition, immunity and well-being. આ તમે ચમચી લીધું દેવા બોલો તો આવી. Why integrate to Ayurveda Ayurvedic wisdom in the modern nutrition practice? હવે આ ભેગું ક્યાં કર્યું છે તો આપણે કીધું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું. ઝાડ તો બધા કપાઈ ગયા છે. આપણે ઝાડ ઉગાડવા છે, ઝાડને વાગવી દીધું, પછી આ પાછળ તો ગાય થઈ ગઈ. કેવી રીતે બચાવશું? તો મારે પાણી ના ઝાડ ઉગી ગયું, મોટું થયું, વટવૃક્ષ વરોડો બને છે, વાવેલું છડતા શું એક મોટી મશીનરી ક્રેન આવશે આખા ઝાડને સાથે ઉપડી જગ્યાએ પ્લાન્ટ જોઈ આ શકે. ધીસ ઇઝ કેન આયુર્વેદની પાસે બહુ સારા ગુણ છે, બહુ સારું મટીરિયલ્સ પણ એ જે ડેમેજીસ થયું છે મોડર્ન પ્રોબ્લેમ રિક્વાયર મોડર્ન સોલ્યુશન જે કહે છે એ એલોપેથી વાળા પણ એમ કે એના લીધે જે પ્રોબ્લેમ્સ એનાથી કવર થયા છે એ જાતે સોલ્યુશન કરી શકે છે. એ જે કેજ છે એ જે ક્રેન છે એવું જ આયુર્વેદની અંદર એલોપેથી કામ કરે. બીકોઝ આજે પેશન્ટ એવું નહીં કહે કે સાહેબ મારું કાર્બો એટલું ઓછું થઈ ગયું છે આયુર્વેદિકમાં તમે આપો છો એ રીતે નથી. રિપોર્ટ જ આવશે મારી પાસે. રિપોર્ટ્સ પણ આપે છે એલોપેથી. રાઈટ? એટલે એની પાસે ગુડ ટૂલ્સ કેવો માઇક્રોસ્કોપ ટેલિસ્કોપ ગુડ ટૂલ્સ એના કારણે હું વધારે સારું એક્સેસ કરી શકીશ અને એક્સેસ કરીને વધારે સારું ડાયગ્નોસિસ કરી શકીશ. સારામાં સારું ડાયગ્નોસિસ ઇમ્પ્રૂવ હું સારામાં સારી ક્વોલિટીની દવા આપી શકીશ અને બધું જ પણ આપશે. પણ ગોલ કયો છે સારામાં સારો? હોલિસ્ટિક એપ્રોચ. પહેલો છે હોલિસ્ટિક એપ્રોચ. ગોલ કે પેશન્ટ આવીને બેસશે તો મારે એનું મન જીતવું પડશે. અને આયુર્વેદમાં કહે છે સત્વા ઔજ્જય. એનું મન નહીં જીતો ને તમે ગમે તો ડાયટ આપશો સાહેબ મને વાત જોયા ડોક્ટર મને ઘી પીડાવશો તો ઘી અને છૂટી થઈ જાય શું કરશો? સત્વા જેટલું પડશે. સત્વા જે આપણે કીધું કે બહુ હેલ્ધી છે. ઈશ્વરે ખાય છે આવું છે સતત બનવું એનું સત્વ ત્યાં પડેલું છે. પેલું કરે શું કરશે? તો સત્વ એટલે જે સત્વ ત્યાંથી ત્યાં છોડેલું છે ત્યાંથી કરીને આપણે એને કરાવવું એ સત્વ છે. તો એને હોલિસ્ટિક એપ્રોચ છે. માઇન્ડ બોડી સ્પિરિટ કન્સિડરિંગ ધ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ યુનિક કન્સિસ્ટન્સ પ્રકૃતિ. એક પ્રકૃતિમાં પણ એક વસ્તુ આપણે એ સિઝન લીધું કે એમ તો કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ પણ આપવા છે તો કંઈ પ્રકૃતિ જોઈને આપવા જોઈએ. વાત પ્રકૃતિ છે તમે કયા કાર્બોહાઈડ્રેટ આપવા જોઈએ, બિન પ્રકૃતિ તો કયા કાર્બોહાઈડ્રેટ આપવા જોઈએ, તો પ્રકૃતિ તો કયા આપવા જોઈએ. કાર્બોહાઈડ્રેટ તો સેમ છે, પ્રકૃતિ ડિફરન્સ છે તો મારે એનું ડિસ્ક્રિપ્શન પણ ડિફરન્સ થશે. તો એ આપણને વાતથી તો પ્રકૃતિથી આપણને ખબર પડે. એવું ટ્રાઈંગ કરેલો અમે લોકોએ કે રેલવે સ્ટેશન પર પણ પ્રકૃતિના મશીન્સ પણ છે કે જેમ માણસને પોતાનું બ્લડ ગ્રુપ ખબર પડે અને મારા એક્સિડન્ટ થયો છે તો બ્લડ લોસમાં કયું બ્લડ આપણું તો આપણે એમાં તો બી પોઝિટિવ મારો બ્લડ જોઈશે. એટલું જ એસેન્શિયલ છે અને આઈડિયા મારો નથી. હું જે બોલી રહ્યો છું એ આઈડિયા બ્લડ ગ્રુપ વાળા વિજયભાઈ શાહ કે જેમને હિન્દુ બ્લડ એમનો આઈડિયા છે. તમે પ્રકૃતિ પર કામ કરો એટલે એમને ઇન્ફ્રારેડ હોસ્પિટલ પણ ડેવલપ
પ્રકૃતિ એ પ્રકૃતિ એટલી જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે મારી પ્રકૃતિ આ છે એ હું આઈડેન્ટિફાઈ કરી લઉં તો મારે માટે પિક્ચર ક્લિયર થાય મારે શું ખાવું છે એક પ્લસ મને કઈ રીતમાં પ્રોબ્લેમ આવશે એવા પ્રકૃતિ ડિફાઈન થઈ મને કયા પ્રોબ્લેમ સાથે મારી બોડી સફર છે એ પણ પ્રકૃતિ પ્રોબ્લેમ છે અને મારે એના માટે એડવાન્સમાં શું કરવું ને એ પણ પ્રકૃતિ ખબર પડે તો પ્રકૃતિ ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ આના રીતે છે નેક્સ્ટ personalized and individualization. Merging this method allows for the more personalized approach to the nutrition, potentially improving adherence and effectiveness. એલોપેથીની અંદર કેવું છે રિપોર્ટ્સ કરાઈને જે લાવે છે ભેગાથી એ એક કોમન ફેક્ટર કરે છે આયુર્વેદિકમાં ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પર્સન આવશે એની પાસે રિપોર્ટ્સમાં આપણો થોડો તો તમારી પાસે પણ જ્યારે ડાયટ પ્લાન લઈને આવતા હશે તો એની પાસે પણ કંઈક આવું પિક્ચર હશે પછી એ પિક્ચર પરથી આપણે એના બોડીની અંદર જોવું પડશે આયુર્વેદના અંદર જે પર્સનલાઇઝ શબ્દ આપણે છે એના માટે એક વર્ડ છે પુરુષમ વિક્ષમ કોમન ફેક્ટર નથી ઇક્વન પેરાસિટામોલ 81% આવે તો તાવ ઉતરી જાય એવું આયુર્વેદમાં નથી એનું કારણ છે કે આયુર્વેદમાં બધી ઇન્ડિવિડ્યુઅલ વસ્તુઓ અલગ અલગ છે એને અલગ છે પેરાસિટામોલ આયુર્વેદમાં સુદર્શન જ આપવાની હોય પણ સુદર્શનનો ઉકાળો આપવો પડે કોઈને ગોળી આપવી પડે કોઈને સુંદરાથી બની જાય એવું પણ નથી તો ધીસ ઇઝ ધ ડિફરન્ટ પુરુષમ વિક્ષમ એપ્રોચ નેક્સ્ટ અને કલ્ચરલ ટ્રેડિશન ઇનસાઇડ આપણું આયુર્વેદ છે આયુર્વેદ આપણું છે હું એલોપેથીમાં છું હું ડાયટિશિયનમાં છું ગમે એમાં છું ઘરે તો દાળ શાક રોટલી જ ખાવાનું છે આ એકદમ કડિયાની વાત છે અને દાળ ભાત શાક રોટલી એ શું છે એની પાછળ આયુર્વેદનું અશી પિત્ત લીડ ખાદિત નામના 4 ફોર્મ્યુલા કામ કરે છે અને ફોર્મ્યુલા પરમ્યુટેશન કોમ્બિનેશન 10,000 વર્ષની આ ફોર્મ્યુલા છે ભારતની અંદર બીજા એક પણ દેશ પાસે આ નથી તમે બહાર જાઓ અમેરિકા શું ખાતું હોય છે એક નવી અકોર્ડિંગ નામ બોલશું આપણે કશું ના દાળ પેલા મોંથી નીકળી છે આ દાળ ભાત છે આ રોટલી શાક છે This is the basic food or એને જ્યારે તમે થોડું મોડિફિકેશન કરો છો પછી તો રોટલી શાક છે અને તમે ગમે તે રીતના સર્વ કરો તો એને પાણીપુરી બી થઈ જાય કચોરી પણ થઈ જાય અને વાળીને રોટલીમાં તો પેનની પણ થઈ જાય વોટેવર પણ છે બધું રોટલી શાક તમે એના ગમે તે મોડિફિકેશન છે આ બેઝિક લાઈન આ છે નેક્સ્ટ so this is the end by integrating Ayurvedic wisdom with the modern nutrition practice we create the more holistic personalized and balanced approach to the health and well-being this fusion not only enhance dietary recommendation but also Fosters when people understand. questions હોય તો most welcome yes સર રોજ સલાડ્સ ખાવા સલાડ્સ જે આપણે ખાતા હોય તો કશું કાચું ના ખાવું જોઈએ તો સલાડ હા એ સલાડ્સમાં એકોર્ડિંગ લાસ્ટમાં તમને એકદમ પ્રશ્ન તો કાકડીનો પ્રોબ્લેમ છે સલાડ બધું કરી છેલ્લે કાકડી ખાવ કાકડી છે તો ડુંગળી તો કાકડી છીણ અંદર રાઈનો તમે આપો વેલ હું કાકડી ઊંધી તળમાં કાચી ખાઉં છું નથી ખાતો એ ફિક્સેલિટી હશે તમે જોશો તો કહેતા તો કે એટલે ખાય છે પણ ખાસ ના આપણે તો આપણે 2 કલાક એનું ગૌરવ પેટમાં દેખાશે ગૌરવ મતલબ હેવીનેસ તમે કાકડી ખાશો તો એ થોડી હેવીનેસ જો ઓબ્ઝર્વ કરો આમાં જે લિટરેચર બધું વોટ્સએપ અને ફેસબુક અને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એટલું જાતનું આ કન્જસ્ટેડ થઈ ગયું છે આ વસ્તુ આ વસ્તુ ના કરે પણ અવર બોડી વી આર સાયન્ટિસ્ટ eat and measure it that's it એક્સપર્ટ પાસે ઘણા બધા પણ એક્સપર્ટ અત્યારે બધું બધી બાજુનું જ્ઞાન આપી છે વી કેન નોટ ડિસાઇડ તમે કાકડી પણ જાતે વિચારો મને બોડી ફીલ આવે છે તમને આજે લાગશે ઘણો નહીં લાગે અત્યારે ડબલીજ બળ ના કામ છે અત્યારે જ્યારે વરસાદ ઋતુ હોય ત્યારે વાદળાથી સૂર્ય ઢંકાયેલો સૂર્યની એનર્જી એક ફૂડમાં નથી આવતી each and every vegetables are growing without energy source of sun today આપણે જે પણ આજે ખાંડ બધી સૂર્યપ્રકાશની ગેરહાજરી મોકલીશું એમાં થતો નથી આપણા ક્યાંથી ના આપણે શું કરવું પડે પાણીને બોઇલ કરવાનું
બી એની હાર્ડ ફોન એનર્જી એને જે સ્ટોર કરી છે લાકડા ભાગી જે પણ એમાં જે ટ્રાન્સફર કરીને પાણીમાં જેટલા બધા બને આપણે પાણી કેમ ગરમ કરવાનું કે ભાઈ જીવાણુ મુક્ત થાય. જીવાણુ મુક્તિની કોઈ આપણે જીવાણુ તો આપણા શરીરમાં બહુ બધા જીવાણુ તો ફૂલ ઓફ બોડી પણ અપોદક કુકડ વોટર અપોદક જે આપણે છે પાણીને ઉકાળવાનું આ જ કારણ જ આ છે કે જે એક દિવસ ને જે લોકો રેગ્યુલર કન્ઝ્યુમ વોટર કરતા વોટર એટલા માટે છે વોટરમાં ટ્રોપિકલ હતું અને 60-70% વોટરનો રોલ છે આપણા બોડી અને ચોમાસામાં તો બિલકુલ જ છે. ચોમાસામાં જો પાણી ઉકાળ્યું નહીં ને બોસ તો ડોક્ટરના ઘરે તમે 100-200 રૂપિયા દર અઠવાડિયે આપશો 100%. અથવા તો બીજી કઈ રીતના કરશો કારણ કે મેં એનું જે સોર્સ સન છે સનનું કન્વર્ઝેશન એ લોકોએ બહુ બુદ્ધિશાળી લોકો છે ઋષિ મુનિ એ લોકોએ વાટવાનું કર્યા તો પકવદક પી ઉકાળવાનું 30 મિનિટ પાણી ઉકાળવું બસ બીજું કશું જ ના કરે. જીવાણુઓની ડેડ બોડી અંદર છે બધા જોક્સ આવે છે કે ડેડ બોડી વાળો તો આ ભાઈ ડેડ બોડી વાળો મને કોઈ ફરક પડતો નથી પણ એ કુકડ વોટર છે અપોદક છે પાકેલું પાણી છે એ સૂર્યની એને જોડે કન્ઝ્યુમ કરીશ મારા ઘરમાં જે 34 પાણી છે મને ગ્લાસમાં પાણી પીધું મને ખ્યાલ આવી ગયો કે અનરાઈટ વોટર યુઝ મને પાણી ભારે પડે મને ખ્યાલ આવી ગયો મેં 34 સુધી પાણી ઉકાળવા ચાલુ કર્યું. મારા ઘરે રાત્રે તપેલું ભરી જાય ગેસ પર મૂકી જાય રોજ સવારે જે વહેલું ઉઠે ચાલુ કરી દઈશ અને પછી બ્રશ પર જે મૂવી કરે પતે પછી પાણી બંધ પાણી ઠંડુ કરે પછી અમે બોટલ આ મારો ચોમાસાનો રેગ્યુલર યુઝ. બધા જ ધર્મોમાં નોટ ઇવન ઇન્ડિયન મુસલમાનોમાં પણ બધા છે જૈનોમાં 28 છે બધું જ અત્યારે જ આવશે એનું કારણ જ આ છે. અને એવું કહેવાય કે મેં સાંભળ્યું છે કારણ કે મારા ઘરમાં પણ છે આયુર્વેદથી બધા તો કે વાત એ જે પેઇન છે બોડીની કોઈ પણ પાર્ટ દેટ ઇઝ ઇન્ડિકેશન ઓફ વાત કે ત્યાં અક્યુમ્યુલેશન છે ત્યારે જે વસ્તુ પેઇનમાં કન્વર્ટ થાય છે રાઈટ. તો એક બહુ સિમ્પલ થિયરી છે બહુ સાદી ભાષામાં પણ જોડા बड़ा होता है पेन दुख है वाल अब वो सादी भाषाમાં તમને પેઇન એપ્રેશન કરે આવું ડોક્ટર જોતા નથી પણ આ નોર્મલ આવું હોય દુખાવો થાય ત્યાં વાયુ પણ એનો પછી વાયુ બીમાર રોકાયેલો હોય એવું પણ બની શકે એટલે પેલા પેલરી ટ્રીટમેન્ટ કરી પછી વાત વોટ દુખાવો છે ત્યાં વાયુ દૂધીનો જ્યુસ કાચું જો દૂધીના જ્યુસ પણ મેં આપથી 11 વર્ષ પહેલાં લઈ હતો એક જણનો જોયું અને આ રીતના લખ્યું ત્યારે તમે બધું વાઈ પણ એ એક છે તો ક્યારે મને યાદ હતું એમાં મરી નાખવાના એમાં આદુ નાખવાનું હે જેમ લેખ તો મને ખબર છે કે એમાં આદુ મરીમાં પડતા જો કાચી વસ્તુ છે એ એનું જ્યુસ નો જ્યુસ તો બે ફેક્ટર જ્યુસ તો એટલે પછી એનું જે સેલ્યુલોઝ મટીરિયલ છે ને અને જે જ્યુસ છે ને અંદર આપણે કન્ઝ્યુમ પણ જે સેલ્યુલોઝ છે ને એ જ તમારું પેટ સાફ કરે વસ્તુ એ માની તમે જ્યુસ પણ રાયની જ્યુસને સ્વરસ સ્વરસ એ મેં નામ છે સ્વરસ સ્વરસ સૌથી હેવી છે તો આપણે લાગે સૌથી હેવી હા એનો ઉકાળો છે એનો વાત એનો પરિબળ એ સુપા છે એનું સૂપ તમે મરી નાખો સીધો મીઠું નાખો અને એનાથી બી સૂપ નાખો એકદમ ટેસ્ટી નાખી બહુ સરસ. તો આજકાલ તો બધા સિંગીઝની વાત કરે છે એપ્રોપ્રિએટ નથી. જો બધાને ગેસ જે લોકો કાચું વાળા છે તો તમે બતાવો સ્મૂધીમાં પછી કાચી વસ્તુઓ બધા ક્રીમ નાખી મિક્સ કરો કાચા વાળા છે પછી પાછળ તમે એનીમાં ચાલુ કરો કેમ એનીમાં ચાલુ કરો કાચું ભયંકર વાયુ કરે વાયુ તો કરશે પણ કાચું મોડ ઉત્પાદન કરશે મોડ એ આયુર્વેદમાં એવું હાર્ડકોર વસ્તુ છે ને જેના પછી ઇરિવર્સિબલ પ્રોસેસમાં જતું એક મોડ ભરાય પછી કેટલા પણ કાચું ખાય છે ને બધા કેટલા બધા આપણે હિમાલયના જે ડોક્ટર છે તમારા મિત્ર છે એમને યુરિક એસિડ બધા કાચું ફાસ્ટ ફૂડ થયા કાચું ફાસ્ટ ફૂડમાં ફાયદો થાય છે પણ તો કેવો ઘણો બધો ફાયદો થાય છે એનું કારણ છે કે ગુજરાતીઓ ખાવામાં જ એક્સપર્ટ છે ઉદાહરણ ઉપાસનામાં આવે તો સમજે કે એના ઉપવાસ માટે એક જ માણસ રાખે તો આવા તો આપણે ગુજરાતી એટલે કશું કાચું કહે છે આમાં એક ખાલી પણ ડેવલપ થાય છે ઉપવાસ એટલા માટે આપણને એનો લાભ મળે છે પણ એ લાભ ટેમ્પરરી છે અને ઘરમાં જો તમે ઓઇલ નાખવાનું કહેતા હતા તો ઓઇલ સીધું આપણા ઘરમાં સારું છે લસણનું કકડાયેલું તેલ છે એ તમે નાખી શકો અને બજારમાં તમને હમણાં દીવાથી તેલ કરે એ પણ તમે નાખી શકો
ને ઘરમાં તમારા દાદીમાં કે એવું કરવાનું, દાદીમાં તમારા જીનેટિકલ ડિપેન્ડ છે. એ ડેવલપ કરેલા ભરત રાજા એમનું નામ લેવા દેશનું નામ ભારત છે. એમનું આદર્શ કલ્પના કે સર્વે સંતુલનમાં કોઈ બીમાર જ ના પડે. ઘરમાં જે ડૉક્ટર પહેલા હતા અને ભરત ઋષિને એમને કીધું કે બધી દાદીઓને ટ્રેન કરવાનું. એટલે ત્યાંથી દાદીઓનું વૈદ્યું હોય કે બધાના જીનોમ છે ને બધાના કોમન છે, ખબર પડશે કે આના ઘરમાં આવું વધારે છે, દાદીમાં બધા ખબર પડશે. એટલે ફર્સ્ટ લેવલનું ડાયગ્નોસિસ એન્ડ ટ્રીટમેન્ટ ત્યાં જ થયું છે. પછી એમનીથી ત્યાં હોય તો પછી વૈદ્યનું કામ કરે એ એમને શીખવાય એવું છે. તો આ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. નર્સનું બહુ ઇમ્પોર્ટન્સ આ બધા ક્વેશ્ચન છે સર બધા ક્વેશ્ચન છે રોજ ઇવન મને ખબર છે રોજ રાતે મારા ઘરમાં હું જ ગરમ કરું છું, હું જ બેટીમાં નાખું છું, બધાના નાખવાના છે. આપણો બોડી એક તો બે કોમ્પ્લેક્સ આયુર્વેદમાં બે વસ્તુ છે, સોમેટ સાયકોસોમેટ. હવે સાયકોમાં પ્રોબ્લેમ થશે તો સોમેટિકમાં પ્રોબ્લેમ, સોમેટિકમાં પ્રોબ્લેમ તો સાયકોમાં પ્રોબ્લેમ. મારો ગુસ્સો વધારે છે, એંગરનેસ વધારે છે, મારું પીક ઇફેક્ટ છે, મારું બીપી મારો પીક વધારે છે, એસિડિટી વધારે છે, તો એનાથી ગભરામણ થઈને મને આ બધું બીપી થયું. આ બેને વચ્ચે દિવાલ ઉભી કરવા પ્રોપર એમાં એક વસ્તુ છે આ નસ ગાયનું દો બૂંદ જિંદગી રોજ 90% લોકો સ્વસ્થ થઈ જશે. 90%. મારા પેશન્ટ છે ને એક વાર કમ્પ્લેન કરતા પાસે આ બધું કરવાનું હતું, બીજે કન્ડિશનમાં કે સાહેબ આપવાનું એટલે પૂછું ભી ના કરે હા એટલે એના શું સાહેબ ખબર પેશન્ટ કમ્પ્લેન કરતો બંધ થઈ જાય. આપણું એને ઓછું કરે કમ્પ્લેનિંગ નેચર જ કે હા આવું બધું ઓછું કે એમાંથી પોઝિટિવિટી ડેવલપ. એ શું કરે શત્રુઓનો અધિર્ય કરે અને મનને અંદર બફર કરે, મનની અંદર હલનચલન ઓછું કરે, મનને સ્થિર કરે. એટલે એનાથી ઇફેક્ટ બોડી પર આવતા અને સોમેટિક પર આવતા એ ઓછા થાય. અને બોડી આ બધું છે બોડીને આપણે બનાવવું કે એના એઝર્ટ્સ આ બધું ના એના માટે છે એક્સરસાઇઝ વ્યાયામ જે આપણને ક્રિએટ છે સભા બનાવે છે. જે પેશન્ટને એવું કે તારે બધું જાગવું બી છે મુજાગો બી કરવો છે નાઇટ સેટ બી સારી બધું એક્સરસાઇઝ કરવા ચાલુ કરી દેવું તો તારી બોડી સુધા દોષા આતર પ્રાણાયામ જેટલું બધા ક્રિએટ છે સભા બનાવશે એ વ્યાયામ કરશે. કોઈ એવી દવા નથી કે કોઈ વીકનેસ નથી કે હું ખાઈ લઉં તો મને રાત જાગશો કશું ના થાય એ પચશે નહીં. તું ગમે એટલું અમૃત બી ખાઈને તું રાતે જાગીશ તો એ અમૃતથી નથી પચવાનું. તું કસરત કર તારું બોડી સક્ષમ થશે એ છે સહાર નહીં કરતો તો પછી તેને તું કન્ઝ્યુમ કરી શકીશ તો એના એક્ઝાટિસ તારું બોડી એબ્ઝોર્બ કરી શકીશ. તો ધીસ ઇઝ ધ વે. નશેમાં જે ઘી આપણે નાખીએ તો એમાં એવું ખરા કે થોડું પ્રાણાયામ કરતા હોય તો મોસ્ટલી એવું થાય કે જે નાડી આપણી એક્ટિવ હોય ત્યાંથી આપણે શરૂ કરવાનું હોય છે અથવા તો ડિપેન્ડ ઓન રિક્વાયરમેન્ટ કે આપણે શાના માટે કરીએ છીએ. તો એવું ખરા કે જે નાડી એક્ટિવ હોય એમાં જ ઇન્સર્ટ કરવાનું કે બંનેમાં જ ચાલો બંને બોડી ટેમ્પરેચર જેટલું બરોબર છે તો એબ્ઝોર્બ થશે. એક બહુ સીધી વસ્તુ છે. બોડી ટેમ્પરેચર જેટલું નહીં હોય તો એબ્ઝોર્બ નહીં કોઈ પણ એટલે બોડી ટેમ્પરેચર જેટલું પાણી ગરમ કરો 30 સેકન્ડ ગરમ થાય એટલે નાની રોટીમાં છોટી રોટીમાં નાખી દો એની અંદર કીધી બોટલ મૂકી દો 30 સેકન્ડ 1 મિનિટ અંદર થાય એટલે એનાથી ગેસ બોટલ ગરમ થઈ જાય હવે લિક્વિડ થઈ જાય ઉપરથી તરત ચેક થાય કે લિક્વિડ થઈ ગયું નાખી દો. સરખી વધારે નહીં એટલે સરખી જામ કફ કરો પછી તે વખતે તમારા પાયા થોડા બહાર કફ જામ એટલે શરદી પછી એક મેડિકેટેડ પ્રોસેસ છે ડોક્ટર પાસે કરાવવી વધારે સર ઘણા લોકો આયુર્વેદિકમાં કહે છે કે મિલ્ક પ્રોડક્ટ્સ છે દહીં છે એ બધું અવોઇડ કરાવે છે. સો અમારી પાસે જે ક્લાયન્ટ્સ આવે કે અમને અવોઇડ કરવાનું કીધું છે દૂધ દહીં તો એ એકચ્યુઅલીમાં એવું કરવું જોઈએ અકોર્ડિંગ ટુ આયુર્વેદા કે પછી પેશન્ટ વાઇઝ ડિફર કરતું હોય છે. આયુર્વેદમાં જે ટ્રીટમેન્ટ પ્રોટોકોલ છે ને એમાં સૌથી પહેલો પ્રોટોકોલ છે લક્ષણ. તમે કોઈ પણ એનિમલ જોશો ને જ્યારે ફીવર આવશે ત્યારે ખાવાનું રાઈટ ઇઝ અ નેચરલ પ્રોસેસ. તમે કશું ના ખાશો બોડી સેલ્ફ રિપેર એન્ડ સેલ્ફ પ્રોટેક્ટ થતું હશે અને પછી ઇવન યુએસમાં પણ હેન્ડ્રોગ્રાફી ચાલે છે લોકો પેરાસિટામોલની ફીવર પણ નથી આપતા. તમે પાણી ઉકાળવા પડો તો સલાઈમાં ચલાવે છે એ પપ્પો દગ જ છે ઉકાળેલું પાણી આપે છે એટલે તે વખતે લંઘન ચાલતું હોય છે. લંઘનમાં શું છે હલકો ખરાબ કોઈ ગોરસ વગર એટલે મિલ્ક વગર વધી જાય
એક શું વર્ગ એટલે ખાંડની બધી પિસ્તાનો વર્ગ એટલે લોટની આઈટમ બધી છે બધું ભારે છે પચવામાં વાર લગાડેલું છે એટલે એ બધી વસ્તુઓને બ્લોક કરવામાં આવે છે કે તું આ બ્લોક કર તારા શરીરમાં એક લંઘન નામની પ્રક્રિયા ચાલુ કરીએ છીએ જેનાથી તમારું ડિટોક્સિફિકેશન સેલ્ફ જનરેટ ચાલુ થાય અને આ પ્રોસેસ ચાલુ થાય એના માટેની મેડિકેશન્સ પણ એની માટે તમને એવોઇડ કરવી દૂધ અને દહીં આયુર્વેદમાં વિલન ગણેલા નથી દૂધ આ જન્મના સાત્યમ અમે વેગનના ખિલાફ છીએ આયુર્વેદમાં વેગન એટલે દૂધ બંધ કરી દેવાનું ક્યાંય લખ્યું નથી ક્ષીર ધૃતા અભ્યાસો રસાયણના જો વૃદ્ધોને કહું છું એના બધા વૃદ્ધો છે પંચામૃત પર રહે છે જીવે 92 એજમાં પંચામૃત કા દૂધ દહીં કિંમત સાકર 5 વસ્તુ બધું જાય કે એટલે 75 જીવી શકાય આરામથી જીવી શકાય કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી એટલે દૂધ એક વિલન નથી દહીંને પણ મંગલ્ય કીધું છે લોકમાં મંગલ શબ્દ વાપરે છે કેમ આપણે બધા એક્ઝામ આપવા ગયા છે ને ખાંડ ને દહીં ખવડાવીને જ આપણને તો મંગલ દહીં ખરાબ નથી પણ એ બેસિકલી જે આપણે ચલાવવું છે ડિસીઝની અંદર જે પ્રોસેસ એના માટે આ વસ્તુને આપણે બ્લોક કરીએ છીએ દહીં માટે વાંચ્યું છે તો દહીંના 3 નિયમ બધાને કહું છું જે દહીં રાતે નહીં ખાવાનું દહીં રોજ નહીં દહીં એકલું નહીં ઘી અને મધનું કોમ્બિનેશન ઇમ્પ્રોપોર્શન પ્રપોર્શન મેટર કરે. હા પ્રોપોર્શન સરખા હશે તો જ એ થશે ચાર અને બે છોકરાનો ખોરાક છોકરો જન્મે ત્યારે કિંમત આપે છે પણ 2 ચમચી અને 1 ચમચી એ રીતના આપે છે હવે આ તો આપણને અસર નથી થતું કારણ કે એમાંથી એક હાચા બંનેમાંથી એક સાચું મધ અંદર બધા જ સેમ્પલ્સ બધી જ કંપનીના બ્લોક કરેલા છે એ મધ એક જ સીસીમાંથી બને છે જે બાબર.com જે ચાઇના છે એમાંથી જે સીસી મંગાવે બધા એ જ નાખે છે એનાથી એફએસએસસી ના બધા જ સર્ટિફિકેટ પાસ આઉટ થાય છે એટલે હવે એક જ વસ્તુ રહે છે કે આપણે જો સાચો સોર્સ હોય તો જાતે જ ખેતી કરવી પડે તો એક પ્રોપર આપણો ગાઈડેડ માણસ જોઈએ તો જ બધું થાય બાકી પોસિબલ નથી અને સર મધ એ ગરમ પાણીમાં ન લેવાય મધ ગરમ પાણીમાં ન લેવું એનું કારણ જ મધમાંથી બનાવતી મધમાંથી બધી ટોક્સિક્સ હતી ટોક્સિક એટલે જ્યારે મધ બનાવે ત્યારે એના ટોક્સિક્સ અંદર ઉમેરી દીધી આજે તો મધ જ ચાસ પીના છે તમે ગરમ પાણી નાખો તો ચાસ નહીં પીવાની એટલે તે વખતે જે મધ ઝેરી મધ થોડા મોટા થતા એના 8 પ્રકારના તો મધ લખ્યા છે એટલે એ ઝેરી મધ તમે કન્ઝ્યુમ કરો ને ગરમ પાણી સાથે તો બોડીની અંદર ટોક્સિક ડેવલપ કરો એટલા માટે તે વખતે કીધું કે આ નંબર નાખે તે વખતે બહુ સારામાં સારું મધ મળતું હશે સમજો તો તે વખતે આવું અલગ અલગ ચાલતું નથી એ નવશેકું કે પેલું નવશેકું પણ તમે આજે ગરમ પાણીનો મધ પીવો કશું જ નહીં રિયલ છે ને આપણે ગરમ પણ કરી શકીએ. રિયલ તો પારદર્શક જ ના હોય તમે જોજો રિયલ મધ જ્યારે તમે જ્યારે પડાવ કરજો એ ટ્રાન્સપરન્ટ હોતું જ નથી કાળા કલરનું હોય છે ટીપા હા બ્લેક કલરનું હોય છે એટલે એમાં તમે ગરમ પાણી પીવો તમને ટોક્સિક ઇફેક્ટ થશે જ 100% થશે ક્લિયર મિલ્ક અને ફ્રૂટ જોડે લેવા ના એવું એ પ્રકૃતિ ઇઝ ધ નેચર નેચર તમે કોઈ ક્વેશ્ચન નહીં બધા છે ફ્રૂટ પ્લાન્ટ ના ઓકે થેન્ક યુ Well, thank you, Dr. Chinmay, for the. I hope you guys have enjoyed it, and your questions must be get clear. If not, you can contact Chinmay Joshi over the phone. You can meet him, you can exchange your numbers, and then after, as per time allows, you can talk with him. So now upcoming with the 2 small sessions. From that one will be for you, and before that we as a Green Popia Naturals, we believe in manufacturing the herbal medications in the supplement form. So we have more than 500-600 products in the basket, so it is not possible here to talk about it or discuss about it. So for that you guys can visit www.greenpopia.in, where you will find the list of all products. But as in today, Dr. Chinmay has put in some lights on few
few important parts. So I just wanted to go through for just taking your 10 minutes behind the product presentation. Those products are in daily utilization. You can see the pack shots are also put on the table in front of you. So these three products are Moringa powder, collagen and diapia powder. Moringa powder, all of you know nowadays it is being viral on Instagram. Moringa powder, so a lot of benefits are there. Every benefit is listed on the website, or you can get the whatever things you wanted to know about Moringa powder. We can provide you over the WhatsApp or phone calls, right? So we have kept a small leaflet, small paper on the table with the diary and pens, where you can see the photo of capsules. So our company has introduced the HPMC capsules, which is a vegetarian capsule, it is a vegan capsule. Means our capsule don't have gelatin. So if you want to give it to anybody who is vegetarian, right, you can prescribe the medicine of Green Opia Naturals. यहाँ पर we have a lot of products, but I have listed 9. All products are for like skin, cosmetic products. All the pack shots are also kept here on the table, which are the it comes in 2 packs, 60s and 30s, right? So later on, please do visit greenopia.in for all the product details, right? And now, lastly, as all of you have spent time in the evening, घर के कामकाज छोड़कर आप यहाँ पर आए हुए हैं काफ़ी लोग, तो definitely it's our responsibility to thank you in a way. So first of all, we would like to thank Dr. Chinmay Joshi and Dr. Prakash Joshi to come here and guided all of you on the given topic. So I want dietitian Janki Bhatt to represent a gift to Dr. Chinmay Joshi. Gift. Please give them a round of applause. अच्छा, अभी डॉक्टर आए तो डॉक्टर को तो गिफ्ट दे दिया है ना, तो अभी व्हाट अबाउट अस. सो आई वांट, आई एम गोइंग टू स्पीक योर नेम. यहाँ पर हमने रजिस्ट्रेशन करवाया था, इसीलिए करवाया था. सो सर, आई वांट यू टू रिप्रेजेंट गिफ्ट हैम्पर टू देम one by one. I'll start speaking the name. You just come here and take your gift hamper from doctor, right? So first and foremost, dietitian Dhara Bhatt. आगे dietitian Mayuri Gandhi. Dietitian Manali Pawar. So we should start clapping. Actually बहुत शांत माहौल है, थोड़ा आवाज होना चाहिए. थोड़ी देर बाद खाना भी खाना है, तो पेट खाली करो फटाफट. और आए देखते तो ये बोलते भी है ठीक है ना. तो हाथ बंद करना. डायटिशियन चैताली शाह, प्लीज. थैंक यू. डायटिशियन दर्शी जैन. Dietitian Vedika Walia, please.
डायटिशियन अर्चना। एंड डोंट वरी, आप सबको आपके पिक्स व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे, टेंशन मत लेना स्टेटस पे रखने के लिए। डायटिशियन प्रणाली। डायटिशियन काजोल। डायटिशियन हीरल। डायटिशियन मोहिनी। डायटिशियन जीजना पटेल। डायटिशियन भूमि शाह। डायटिशियन वैशाली दवे। एंड डायटिशियन जानकी भट्ट। Oh my God. Thank you. Thank you. फोटो पड़े। So thank you so much.